Thank you for giving me this opportunity to talk today. Sumana garu extensive diabetes మీద cover చేశారు, so I'm just going to keep it very brief about the thyroid. I didn't prepare any slides, so we'll just talk generally about the thyroid. The thyroid is okay, it's like a butterfly-shaped gland. It's in the lower part of your neck. ఇక్కడ యాడమ్స్ యాపిల్ అంటారు కదా, దాని కింద ఉంటుంది అనమాట. అటు ఇటు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది థైరాయిడ్. అండ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ ఫర్ ద బాడీ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ద బాడీస్ మెటబాలిజం. మెటబాలిజం అంటే మన కొవ్వు కరిగించడం, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్ అన్ని మెటబలైజ్ చేయడానికి థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఈజ్ నెసెసరీ. In fact, thyroid hormone is necessary for most of the body functions. So, it's a very important hormone. But one thing I commonly say is thyroid is like a trash basket. What people do is, okay, whatever, she had gained 40 pounds in weight. She has a thyroid problem. So, thyroid is like a trash basket. Everything you blame the thyroid. She is losing a lot of hair, or he is losing a lot of hair. So thyroid is the problem there. ఈ మధ్య చాలా నీరసంగా ఉంటుందండి. I don't have any energy. I don't have, I can't do anything. Again, thyroid is the problem. You have dry skin, weight gain, all these feeling very cold. These are all also the symptoms of an underactive. So, when we are talking about thyroid, generally we are talking about underactive thyroid, and the thyroid that is not working up to its normal function. Now, thyroid can be either underactive, it can also be overactive. And it could be making too much thyroid hormone too, but that is not that common. But people generally don't blame the thyroid when it's working too much because they are losing weight and they seem to have a little more energy. In fact, a lot of people who come to me, they come and say, thyroid treat cheyakandi doctor, na weight taggipothundi, weight is going down, why don't you leave it like that? Why do you need to treat it? So, the main problem that we commonly see is thyroid sariga panchayakapovam, that is hypothyroidism or underactive thyroid. It is a very common problem, and it can be easily treated. That is the most important thing. The most important thing is awareness. You have to be aware of the problem, and if you go for regular physicals here in this country, routinely thyroid level check cheyadam annadi is a part of the physical exam. So, primary care doctor will routinely order a TSH level as a part of the screening for thyroid problem. So, this country lo miss avadam annadi anta common kaadu. India lo kuda it has become very common now. Thyroid care labs and Iran Baxwell labs, they all come. So, a lot of people get thyroid checked regularly. And thyroid problems are being picked up more and more because of this too. In the past, andarki test chesevallam kaadu. So, one thing I wanted to mention about the thyroid is that thyroid checkup lo ippudu meeku underactive thyroid ani evaraina chepparanడి sariga panchayatledani. The important thing is the doctor to do an exam of the neck anamata. Neck to feel cheyadam, thyroid feel cheyadam. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే థైరాయిడ్లో ఏమైనా ఉండలు లాంటివి నాట్స్ అంటారు, నాడ్యూల్స్ అంటారు, అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అన్నవి చెక్ చేయడం ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ కర్సరీ ఎగ్జామ్ చేసి సరిగ్గా చేయకపోతే యూ మే బి మిస్సింగ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఫైండింగ్స్ ఆన్ ఎగ్జామ్ అన్నమాట. So it is very important the doctor should examine the neck, or if you see a specialist like an endocrinologist, they routinely examine the thyroid cavity. We feel for these knots.
ఇప్పుడు ఏమైనా మాకు ఇర్రెగ్యులర్గా అనిపించి లేకపోతే సరిగ్గా లేదు అని అనిపిస్తే దెన్ వీ ఆర్డర్ థైరాయిడ్ అల్ట్రాసౌండ్, సోనోగ్రామ్ బ్లడ్ చేస్తాం అనమాట. సోనోగ్రామ్ చేయడం కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ యూ వాంట్ టు సీ అక్కడ ఏమైనా నాట్స్లో ఉంటే ఈ నాట్స్ ఏమైనా సస్పిషియస్గా ఉన్నాయా, we need to check for thyroid cancer, ఏమైనా నీడిల్ బయాప్సీ లాగా చేయాలా అంటే ఇంపార్టెంట్. ఫార్చునేట్గా నాట్స్ అన్నవి అంత కామన్ కాదు. It's just hypothyroidism, that treatment, giving the medication and adjusting the levels. This can be easily done. Thyroid hormone is easily available. The problem can be easily treated and the levels adjusted. But sometimes, if you're not checking it, then the levels are not adjusted properly. అప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ మే కాజ్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్, బాగా టైర్డ్ అనిపించడం, నీరసంగా అనిపించడం, వెయిట్ గెయిన్ రావడం, డ్రై స్కిన్, హెయిర్ లాస్, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ పెరగడం. ఇట్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ కాన్స్టిపేషన్. అంటే బాడీ మెటబాలిజం అంతా స్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ వెరీ స్లో. యూ ఫీల్ ఫెటీగ్డ్ అండ్ టైర్డ్. That is the reason it is important to identify the problem first. That means the blood test needs to be done by the primary care physician or by a specialist. And also periodically you should, after taking the medication, you have to get the levels checked and make sure that you're getting the right dose of the thyroid medicine. And like I said, indaka cheppinattu థైరాయిడ్ లో నాడ్యూల్స్, థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఏమైనా రిస్క్ ఉందా లేదా ఆ చెకప్స్ కూడా స్పెషలిస్ట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ ఫర్ హైపోథైరాయిడిజం. సో ఎనీబడీ విత్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ should technically also see the specialist at least once or twice. If they are stable and they don't have any other issues, then they can go back to their primary care physician and they can monitor it. A specialist చూడడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో నా ఇప్పుడు కొంతమంది వస్తారు, సప్లిమెంట్స్ అవి దొరుకుతాయండి థైరాయిడ్కి, అవన్నీ వాడచ్చా ఇవి అవి అని అడుగుతుంటారు. థైరాయిడ్ సప్లిమెంట్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఐరన్ అనమాట. ఇట్స్ ఇప్పుడు సీవీడ్ ఉందనుకోండి, సీవీడ్ అంటే కెల్ప్ అనమాట. కెల్ప్లో ఇస్ అ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఐరన్. సో దోస్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రమోటెడ్ as a supplement for the thyroid. But unfortunately మీకు కెల్ప్ అవి పెద్దగా హెల్ప్ చేయవు. ఎందుకంటే మీకు ఐరన్ పనిచేయాలంటే థైరాయిడ్ పనిచేయాలి. థైరాయిడ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, థైరాయిడ్ ఈజ్ నాట్ మేకింగ్ ద హార్మోన్. మీరు ఎంత ఐరన్ పోసినా ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏమైనా బాయిటర్లా ఉండి థైరాయిడ్ నాడ్యూల్స్ అవి ఉంటే సమ్టైమ్స్ ఇట్ మై మేక్ థింగ్స్ వర్స్ as well. So it is better not to use any thyroid supplements. And sometimes we see, or quite often, Samana Garguda, I'm sure she'll agree, we see a lot of patients, they're taking adequate dose of thyroid hormone, while the levels of any check cheste anni normal ga unnai, but they'll still you see the patient complaining, I'm feeling tired doctor, or I'm not able to lose this weight. And in the hands of a specialist, they may have certain adjustments with the medication, certain medications they can add to the thyroid medicine to see if it will help with these symptoms and matter. So this is just generally an outline about the thyroid. I'm sorry I didn't prepare any slides, but if you have any questions or I think both me and Sumana are available, so anything please feel free to ask. Thank you very much. Like if you have a nice car, but if engine doesn't work, the car is useless, right? Same way, if your thyroid is not working, lot of things goes wrong. And as a specialist, the problem that we see is, if the other doctors can't find anything wrong, they say need hormones thyroid off. నేను యాక్చువల్లీ ఫిట్నెస్ హాస్కి వెళ్ళాను, ఆ రిఫ్లెక్సాలజిస్ట్ చెప్తుందనమాట, మీకు థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ సివియర్గా ఉన్నాయండి. నేను చెప్పాను ఆమె ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ అండి, ఐ డోంట్ నో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని. బికాస్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ నాట్ లూజింగ్ వెయిట్, వాళ్ళ గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర యు ఆర్ నాట్ లూజింగ్ వెయిట్ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ ఎనీథింగ్, దట్ మీన్స్ యువర్ థైరాయిడ్ ఈజ్ ఆఫ్. అరే కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటే మేబీ మీ థైరాయిడ్ ఒకసారి చెక్ చేయించుకోండి, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంది. సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు మేము డంప్స్టర్ లాగా అయిపోయాము. సో పేషెంట్ కంప్లైంట్స్ అనేది ఒక ప్రాబ్లము,
we always go by the blood work. సో మీరు థైరాయిడ్ అని ఇంటర్నెట్లో చెక్ చేస్తే లాట్ ఆఫ్ బ్లాగ్స్ కమ్స్ అప్ అన్నమాట. కొంతమంది చెప్తారు ఆర్మర్ థైరాయిడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్, సింథటిక్ థైరాయిడ్ వీ కెనాట్ టేక్ అని చెప్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే థైరాయిడ్ లెవెల్స్ నార్మల్గా ఉన్నా కానీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఇట్స్ కాల్డ్ విల్సన్ సిండ్రోమ్ అని. సో దోస్ థింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ నాన్ మెడికల్ బుక్స్. We practice evidence-based medicine and Wilson syndrome doesn't exist in endocrinology books అన్నమాట. కాకపోతే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఇట్స్ కాల్డ్ హషిమోటోస్ థైరాయిడైటిస్. దట్ మీన్స్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ మే బి నార్మల్, వీ చెక్ ఫర్ థైరాయిడ్ యాంటీబాడీస్ అన్నమాట. యాంటీబాడీస్ అంటే సర్టన్ కెమికల్స్ యువర్ ఓన్ బాడీ ప్రొడ్యూసింగ్ అటాకింగ్ ద థైరాయిడ్. సో కొంతమందికి టీఎఫ్టీస్ నార్మల్ ఉండి హై యాంటీబాడీస్ ఉండి వాళ్ళు బాగా టైర్డ్గా ఉన్నాము, వెయిట్ గెయిన్ అవుతా ఉంది అంటే వీ డూ ట్రీట్. బికాస్ హషిమోటోస్ ఉన్న పేషెంట్స్కి గాయిటర్ అంటే బేసికల్లీ స్వోలెన్ థైరాయిడ్ అనమాట, ఎన్లాస్ థైరాయిడ్. సో ఆ థైరాయిడ్ ఇంకా పెద్దగా అయిపోయి ట్యూమర్ లాగా కాకుండా టు ప్రివెంట్ దట్ ఆల్సో వీ డూ యూస్ థైరాయిడ్ హార్మోన్. దట్స్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్. కానీ లెవెల్స్ నార్మల్ ఉండి మేము ట్రీట్ చేసేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు గో బై ద బ్లడ్ వర్క్. సో వెన్ వీ లుక్ ఎట్ ద థైరాయిడ్ దేర్ ఆర్ టూ ఇష్యూస్, how it is looking and how it is working. Looks wise we go by the sonogram, we go by the exam. Kontamandiki they may have a huge thyroid gland but it works perfectly fine. So that is goiter, multinodular goiter ani. Those patients ki thyroid medicine avasram ledu. Aa nodules ni we monitor cheskuntu undali, make sure they are not growing, they won't turn into cancer ani. Ala kakunda okasari thyroid normal untundi exam lo but their levels may be off. So always two issues, how it looks and how it works. And we try to put pieces together. Usually our primary care physician, they will not like it. Every time I ask something, come to the doctor. But I know other specialists, I want to go, but it's more of a nobody can be jack of all trades, right? With cancer unte cancer doctor దగ్గరికి వెళ్ళాలి, heart problem unte heart doctor దగ్గరికి వెళ్ళాలి, diabetes unte it's better to be treated by a diabetic specialist. Preventively, when I hear you guys, I feel like okay, I should go check with the specialist. The problem is, I think I tell my doctor and say I'm going to him, and he say come and check it. And every time I have gone, there's nothing wrong. Sometimes if you request people object చేయరండి, most of them. They'll say నేను స్పెషలిస్ట్ చూద్దాం అంటే కాదనరండి. Some of them will say అంతా బాగానే ఉంది కదా, everything is normal, why do you want to say? But if you request most of the time, actually my son told me that Dad, something happened, you should go to a cardiologist. I called my doctor and said, I'm going to the doctor, everything is fine. Lot of times diabetics లో most PCP చెప్తారన్నమాట, మేము EKG చేస్తాము, మీరు ఎందుకు పేషెంట్ని కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గర పొమ్మన్నారు. డయాబెటిక్స్ కి ఎక్సర్సైజ్ టాలరెన్స్ అనేది కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ లాంగ్ దే హావ్ డయాబెటిస్. దేర్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ అదే మయోకార్డియల్ ఇంట్రాక్టివిటీ అనేది ఇట్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ డిమినిష్డ్ అన్నమాట. సో మేము న్యూక్లియర్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తామంటే వాళ్ళ ఎక్సర్సైజ్ టాలరెన్స్ ఎంత ఉంది. దే మే నాట్ హ్యావ్ గ్రాస్ అబ్నార్మాలిటీస్. ఈకేజీలో కనిపించే అంత అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరిని ట్రీట్ చేస్తారు. మనం ఎందుకు కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి ముందే వెళ్దాం అనుకుంటామంటే కెటాస్ట్రోఫీ ఏదైనా ప్రివెంట్ చేయాలి. సైలెంట్ మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్ రాకుండా ముందే బ్లాకేజ్ ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ ప్రివెంట్ హార్ట్ అటాక్ కదా. సో న్యూక్లియర్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ ఆర్ సంబడి హూ ఈస్ ఎక్సర్సైజింగ్ రెగ్యులర్లీ, వాళ్ళని వీ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు డూ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ స్ట్రెస్ టెస్ట్. బట్ స్టిల్ ఇమేజింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. That's why what I do is, before I get my physical, I'll ask them to send me the I'll go with that report already. Doctor will have a report, so I can talk to him. Seriously, what used to happen is that you go to him and you check basic things and say, okay, take the blood test. And then after the fact, the nurse will call me and tell me how to watch it. No, preventive labs are very good. షుగర్ కరెక్ట్గా ఉంది, ఉండాల్సింది ఉంది, తర్వాత థైరాయిడ్ కూడా ఉంది, బ్లడ్ టెస్ట్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ చాలా తెలుసుకోవచ్చు.
నేను అడగాలి వైటమిన్ డి అండ్ B12 చెక్ చేయండి. Because most of the Indian food is deficient in B12. And I think మన న్యూట్రిషన్ రెడ్ మీట్ చాలా తింటే B12 నార్మల్ ఉండొచ్చు. మోస్ట్ ఇండియన్ పీపుల్ ఆర్ వెజిటేరియన్స్ ఆర్ లో ఆన్ మీట్ ఇంటేక్ అనమాట. నేనైతే ఈ మధ్య it became a standard in our practice to order B12. Sometimes I'm seeing B12 in less than 100 in most Indian patients అనమాట. So vitamin D deficiency can cause fatigue. B12 can cause fatigue. And I'm telling you, exercise is the most underutilized anti-stress medication, and food is the most overused addiction drug. So when it is stress అయినప్పుడు we always crave sugar and carbs because sugar instantly makes us relaxed. And exercise will do it too, but we are opting for something that is destroying us in the long run. Okay, sometimes there are other reasons for fatigue, and anemia అవ్వచ్చు, low iron level అవ్వచ్చు. అంటే thyroid is not the only reason for fatigue, but low vitamin D, vitamin B12, CBC level, iron level ఇలా. CBC will be వాళ్ళు physical లో చేస్తారు. అది ఫిజికల్ లో కవర్ అవుతుంది మోస్ట్లీ. when is the time to reach to specialist like అడగాలి వైటమిన్ డి చెక్ చేస్తారా, B12 చేస్తారా అంటే వాళ్ళని అడగొచ్చు అండి, చెక్ చేయమని అడగొచ్చు. దే కెన్ సీ అండ్ దే కెన్ ట్రీట్, బట్ దే ఫైండ్ ద ప్రాబ్లమ్ దెన్ దే విల్ థైరాయిడ్ ఫ్యామిలీ మీ పేరెంట్స్ ఉంటే పిల్లలకు వస్తుందా? హైపర్ కి మధ్యలో స్విచ్ అవ్వడానికి కారణాలు హషిమోటోస్ థైరాయిడైటిస్ అనేది ఆటోఇమ్యూన్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఆటోఇమ్యూన్ అంటే ఓన్ బాడీ అటాకింగ్ ద థైరాయిడ్ మేకింగ్ ఇట్ నాట్ వర్క్. సో హషిమోటోస్ జనరల్లీ ఫ్యామిలీస్లో నడుస్తుంటుంది, మోస్ట్లీ కామన్ ఇన్ ఫీమేల్స్. హైపోథైరాయిడ్ ఉండి హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే అండర్ యాక్టివ్ ఉండి ఓవర్ యాక్టివ్ కావడం అనేది అడగదు, వెరీ రేర్. కానీ ఓవర్ యాక్టివ్ ఉండి అండర్ యాక్టివ్ కావడం అనేది కామన్. లైక్ ఒక కండిషన్ ఉంది, పోస్ట్ పార్టమ్ థైరాయిడైటిస్ అంటారు. ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత హార్మోన్ చేంజెస్ వల్ల థైరాయిడ్ ఇరిటేట్ అయిపోయి ఇట్ డంప్స్ ఎవ్రీథింగ్ హార్మోన్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఓవర్ వర్కింగ్. సో టెంపరీగా థైరాయిడ్ లెవెల్స్ మే గో అప్, తర్వాత నార్మల్ అవుతాయి, హాఫ్ ద టైమ్ దే మే బికమ్ లో. సో హైపర్ నుంచి హైపో అవుతారు. అలా కాకుండా హైపర్ థైరాయిడ్ ఉన్న పేషెంట్స్కి రేడియో ఐడిన్ ట్రీట్మెంట్ అని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ కిల్స్ ద థైరాయిడ్, వాళ్ళు హైపో అవుతారు. లాంగ్ టర్మ్ హైపర్ థైరాయిడ్ ఉంది అన్ట్రీటెడ్ ఉంటే థైరాయిడ్ గెట్స్ బౌండ్ అవుట్ అండ్ దే బికమ్ హైపో. బట్ హైపో నుంచి హైపర్ అనేది వెరీ అరుదు. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ పేషెంట్ ఇన్ మై ఎంటైర్ ప్రాక్టీస్. అంటే సపోజ్ యూఆర్ గెటింగ్, మీరు రీప్లేస్ చేస్తున్న ఓవర్ ట్రీట్మెంట్ అయిందనుకోండి, కొంచెం హైపర్ కనపడుతుంది, మీ థైరాయిడ్ హైపర్ కనపడుతుంది అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ ఇట్ ఇస్ హైపర్. యూ ఆర్ గెటింగ్ టూ మచ్ మెడిసిన్ విచ్ నీడ్స్ టు బి. సో దట్ మే బి ద సింపుల్. నాట్ రొటీన్గా చేయట్లేదండి, ఎందుకంటే ఆ పిఎస్ఐ చేస్తే ఆ పిఎస్ఐ కొంచెం ఎలివేట్ ఉంటే అందరికీ బయాప్సీ చేస్తున్నారు, దానివల్ల మోర్ కాంప్లికేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి యాక్చువల్ బెనిఫిట్ కనపడలేదు వాళ్ళకి. అంటే కొంచెం బార్డర్ లైన్ పిఎస్ఐ ఉందనుకోండి, మైల్డ్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు, కానీ దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఉందా లేదా అని డిసైడ్ చేయలేకపోయారు. అందరికీ ప్రాస్టేటెక్టమీ చేసేసి పడేసేవారు, బట్ దే డోంట్ సీ ద బెనిఫిట్. సో అందుకని అది రికమెండేషన్ తీసేశారు. It's from the blood work and the TSH అని స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేస్తారు యాన్యువల్ ఫిజికల్ తో పాటు. వన్స్ a year మీరు చూస్తుంటే it's not directly linked to the diabetes, కానీ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ లోలో ఉన్నాయనుకోండి, మీ కొలెస్ట్రాల్ కెన్ గో అప్, పీపుల్ కంప్లైనింగ్ ఆఫ్ లైక్ ఫెటీగ్ ఒకటి. రెండోది మీకు అండర్లైన్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే థైరాయిడ్ ఈస్ అ హార్మోన్, అది హార్ట్ కూడా కావాలి పంప్ చేయడానికి. అట్లా థైరాయిడ్ లెవెల్స్ చాలా లో ఉంటే మీకు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కూడా రావచ్చు. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ హార్మోన్, ఇట్ రెగ్యులేట్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్.
సో అండ్ ఈజీలీ ట్రీటబుల్ మిగతా హార్మోన్ లాగా కాకుండా. అండ్ థైరాయిడ్ ఓవర్ మెడికేట్ చేస్తే తప్పితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటూ ఏమీ లేవు. అండ్ ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ హార్మోన్. లైక్ హార్మోన్స్ అనుకోండి, ఫీమేల్ హార్మోన్స్ ఎస్ట్రోజన్ అట్లా రిప్లేస్ చేస్తే బ్లడ్ క్లాట్స్ గురించి అట్లా వరీ అవ్వాలి. థైరాయిడ్ హార్మోన్కి అట్లా ఏం లేదు. ఇట్ హ్యాస్ మోర్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ సంబడీ వేర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. థైరాయిడ్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, థైరాయిడ్ ఇస్ మేకింగ్ టూ మచ్ హార్మోన్, ఇట్ కెన్ మేక్ యువర్ షుగర్స్ గో అప్. ఎన్ని నెలలకు ఒకసారి చేసుకోవాలండి? మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా కూడా స్టిల్ టైర్డ్నెస్ అలా వస్తే మళ్ళీ Every 3 months ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలండి. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ద వెయిట్. అంటే డోస్ అడ్జస్ట్ అవ్వలేదంటే అప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గా చెక్ చేస్తామండి. డోస్ స్టేబుల్ గా ఉంటే వన్స్ ఇయర్ చెక్ చేస్తాం. ఆల్సో ఇట్స్ వెయిట్ బేస్డ్ హార్మోన్. సడన్ గా ఒక 10 పౌండ్లు పెరిగినా 10 పౌండ్లు తగ్గినా ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి లెవెల్స్ లో. సో జనరల్లీ బాగా స్టేబుల్ ఉంటే ఎవ్రీ 6 months. ఇఫ్ యు ఆర్ అడ్జస్టింగ్ ఇట్ టెక్నికల్లీ 6 weeks to 3 months. See, the thing is, in this case, physician is not recommending any specialist. I also was telling like him, what was specialist. Otherwise, because every time, only one person is telling, do this, and I was thinking, only specialist do that. See, నేను థైరాయిడ్ కొంచెం అగ్రెసివ్గా ట్రీట్ చేస్తానండి. బికాస్ వెన్ ఐ ట్రీట్ ఐ కీప్ ద TSH అనేది నార్మల్ రేంజ్ వచ్చి 0.5 నుంచి 3 వరకు ఉంటుంది. ఒక పేషెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆన్ థైరాయిడ్ మెడిసిన్ మీద ఉన్నప్పుడు మేము TSHని ఐ లైక్ టు కీప్ ఇట్ అరౌండ్ 1 or slightly below 1. సో ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్స్, కానీ మోస్ట్ ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్స్ ఓన్లీ TSH చేస్తారు. వెరీ రేర్లీ యాంటీబాడీస్ కూడా చెక్ చేయరు. And I don't know next exam చేస్తారో లేదా. So like we have more care for the patient అనిపిస్తుంది. బికాస్ నేను మిగతా ఏమీ చూడను కాబట్టి నా స్పెషాలిటీ పేషెంట్ కాబట్టి I think we have a better understanding of the problem. ఇంకా క్వశ్చన్స్ అంటే ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్?